ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയെയും ജനാധിപത്യ മതേതര മൂല്യങ്ങളെയും ആസൂത്രിതമായി തകർക്കുന്ന ബി.ജെ.പിയെയും മോദിയെയും ശക്തമായി എതിർക്കുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കഴിഞ്ഞ തവണത്തേതിലും കൂടുതൽ ഭൂരിപക്ഷത്തിനെ വിജയിപ്പിക്കണമെന്നും കേരളത്തിൽ ഭരണവിരുദ്ധ തരംഗത്തിൽ 20-20 സീറ്റും UDF നേടുമെന്നും സച്ചിൻ പൈലറ്റ്. വണ്ടൂരിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണാർത്ഥം UDYF ന്യായ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സച്ചിൻ പൈലറ്റ്. യൂത്ത് ലീഗ് അഖിലേന്ത്യാ കോർഡിനേറ്റർ TK അഷ്റഫ് അലി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. PV അബ്ദുൾ വഹാബ് MP, AP അനിൽകുമാർ MLA, യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടം, യൂത്ത് ലീഗ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് മുനവർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ, DCC പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് VS ജോയി എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു. You all know that Kerala goes to elections on 26th of April. This is a Lok Sabha election. People of India will elect a new government. Therefore, the question before us is, last 10 years we had a government, a full majority government, that was also voted by the people, and that mandate we humbly accepted. Today we have a chance to again vote for the people, the party and the ideology that we believe in. In 2014, when the BJP was fighting the elections, Manmohan Singh Ji was Prime Minister. I was a member of his cabinet. I recall that the BJP made tall promises about eradicating black money, finishing off corruption, reducing inflation, creating jobs. And people of India believed those promises. Not once, but twice. In 2019 again, people voted back for the same party, and we all humbly accepted even that decision. But 10 years later, we have to ask ourselves this question, and we have to think about what we have gained and what we have lost. This is a country that has a long tradition and history of thousands of years of people living with peace, love, harmony and affection towards each other. In the last 10 years, there has been a systematic effort to undermine the constitutional bodies in this country. And I say this with deep regret, that despite 75 years of different governments coming to power in New Delhi, no other government has done so much damage to the transparency, credibility and the functioning of our constitutional bodies. Friends, in a democracy, having the right to vote merely is not enough. People cast their vote in Russia also, in Pakistan also, in other countries. It is not the right to vote that defines our democracy. What makes our democracy and our republic strong is the constitutional bodies that we have created for 70 years. We have nurtured those bodies, whether it's election commission, whether it's judiciary, whether it's the bureaucracy, even the media. Last few years, there has been a systematic attack on the credibility and the faith that people have. When the Supreme Court of India passes a judgment, the highest court of the land, when a bench of Supreme Court gives a verdict, that verdict is acceptable to all parties, all individuals, because we all believe that Supreme Court is the final word on all disputes. It is not that the Supreme Court judges come from the skies. It is because that institution has value for us. You all have faith that whatever the Supreme Court decides, we will abide by that. We may like it, we may dislike it, we may agree or disagree, but we believe in what is being said by the highest court of the land. If tomorrow the functioning, the selection and the transparency of the institution is under question, then there will be chaos in this country. Harmony and peace and brotherhood, and that is what this country, the state represents. The unity of all, the place that everybody has to work together and move forward together. This can't be a country where few are making money and wealth and few are being left behind. And I want to ask the leaders of BJP, look at the speeches you are making. Look at the allegations you are making. In our manifesto, Congress manifesto, we have said that the poorest families in this country will get 1 lakh rupees a year.
That is nothing compared to the 16 lakh crores this government has waived off of a few industries. 16 lakh crores of money, bank loans have been waived off of a few select industries. Why can't the poorest... ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വലിയ വിജയത്തിനപ്പുറം കഴിഞ്ഞ തവണ രാഹുൽ ഗാന്ധി വയനാട്ടിൽ നിന്ന് ജയിച്ചു പോയത് പ്രതിപക്ഷത്തെ ഒരു MP ആയി മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി വരുംകാല ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുവാൻ പോകുന്ന ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്കാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയങ്കരനായ ശ്രീ സച്ചിൻ പൈലറ്റ് കടന്നു വരുവാൻ. ദിവസങ്ങളായി ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ സ്പോൺസേർഡ് പരിപാടികൾ പോലെ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് 400-ലധികം സീറ്റുമായി ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ BJP അധികാരത്തിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്നത്. പ്രിയങ്കരനായ രാജ്യസഭാ മെമ്പർ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ PV അബ്ദുൽ വഹാബ് അവർ ഈ വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ അബ്ദുൽ വഹാബിനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പോ അവര് പറയുന്നത് 400-ലധികം സീറ്റുകളുമായി അധികാരത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുമെന്ന്. ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് 400-ലധികം സീറ്റുകളുമായി അധികാരത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ശരീരഭാഷയാണോ കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ചക്കാലമായി നരേന്ദ്രമോദിയിൽ നിന്നുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ കേസെടുക്കുവാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും അയാളുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തെ പോലും അയോഗ്യത കൽപ്പിക്കേണ്ടുന്ന പച്ചവർഗീയത പറയുന്നതിലേക്ക് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞ കാഴ്ചയാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം കാണുന്നത്. ഏതാനും ദിവസം മുൻപാണ് നിങ്ങൾ വായിച്ചു, ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന ഈ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 1ാമത്തെ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിപക്ഷ സംഘടനയുടെ എല്ലാ അക്കൗണ്ടുകളും ഫ്രീസ് ചെയ്തു. അക്കൗണ്ടുകൾ ഫ്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കാം BJP ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഈ രാജ്യത്തെ ഏതോ കോർപ്പറേറ്റിന് നിങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിൽ കരാർ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പണം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇല്ല, നിങ്ങൾ കരുതും CPM ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഈ നാട്ടിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കരിമണൽ കർത്തയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും നേതാവിന്റെ മകൻ മാസപ്പടി വാങ്ങുന്നതുകൊണ്ടാണ്. അല്ല, കണക്ക് കൊടുക്കുവാൻ വൈകി എന്നാണ് ആരോപിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കണക്ക് കൊടുക്കുവാൻ വൈകിയത് 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷമാണെന്നല്ല, 983-84 സാമ്പത്തിക വർഷം ഒരു മാസക്കാലം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ അക്കൗണ്ടിന്റെ കണക്കുകൾ കൊടുക്കുവാൻ വൈകി എന്ന കാരണം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് 40 വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം ഈ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രതിപക്ഷ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അക്കൗണ്ട് ഫ്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അധികാരത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാൻ കഴിയുമെന്ന് ആത്മവിശ്വാസമുള്ള ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ചെയ്തിയാണ്. നിങ്ങൾ വായിച്ചു, നമ്മൾ കണ്ടു. ഡൽഹിയിലെ മുഖ്യമന്ത്രി, രാജ്യ തലസ്ഥാന നഗരിയുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയായ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ, അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ജയിലിൽ കിടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അകാരണമായി നിലനിൽക്കുവാൻ കഴിയാത്തൊരു കേസിൽ കുറ്റം ആരോപിച്ച് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിനെ ജയിലിൽ കിടത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും, ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന അഴിമതി ആരോപണത്തിന്റെ പേരിലല്ലേ? അഴിമതി ആരോപണത്തിന്റെ പേരിലാണ് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ ജയിലിൽ കിടക്കുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോ ആ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചതാണ്. അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ ജയിലിൽ പോകുവാൻ ഇടയായത് 3 മാപ്പ് സാക്ഷികൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. എന്താണ് മാപ്പ് സാക്ഷികൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും? അപ്പോൾ ആ 3 മാപ്പ് സാക്ഷികൾ ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിനെതിരായി ജയിലിൽ പോകുവാൻ പര്യാപ്തമായ രീതിയിൽ മൊഴി കൊടുത്തൊരു മാപ്പ് സാക്ഷി ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ BJPയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് മത്സരിക്കുകയും അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിനെതിരായിട്ട് മാപ്പുസാക്ഷിയായി മൊഴി കൊടുത്ത 2ാമത്തെ വ്യക്തിയുടെ കമ്പനിയുടെ പേരിൽ ED രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്ന കേസ് ED ഫ്രീസ് ചെയ്തു ഒരാഴ്ച. അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിനെതിരെ മാപ്പ് സാക്ഷിയായി മൊഴി കൊടുത്ത 3ാമത്തെ കമ്പനി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച BJPക്ക് ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ട് കൊടുത്ത വിവരങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വന്നു. അപ്പൊ BJPക്ക് പണം കൊടുത്തവനൊരാൾ, BJPയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി പാർലമെന്റിലേക്ക് മത്സരിക്കുന്നവൻ മറ്റൊരാൾ, BJPയുടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി തന്റെ കമ്പനിയുടെ അക്കൗണ്ടുകൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള ED കേസ് ഫ്രീസ് ചെയ്യപ്പെട്ടവൻ 3ാമൻ. ഇങ്ങനെ 3 പേർ കൊടുത്ത മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ എന്ന ഈ രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാന നഗരിയുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ പിടിച്ച് ജയിലിലിടുമ്പോ പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ആത്മവിശ്വാസമുള്ള ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ചെയ്തികളല്ല. മാത്രമല്ല, ഈ രാജ്യത്ത് BJPക്ക് കഴിഞ്ഞ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏറ്റവും അധികം ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അവർക്ക് കിട്ടിയ പരമാവധി സീറ്റ് 303 ആ 303 കിട്ടുമ്പോ ഗുജറാത്തിൽ എല്ലാ സീറ്റിലും ജയിച്ചു, രാജസ്ഥാനിൽ എല്ലാ സീറ്റിലും ജയിച്ചു, മധ്യപ്രദേശിൽ ഒരു സീറ്റ് ഒഴികെ എല്ലാം ജയിച്ചു.
ഉത്തർപ്രദേശിൽ 4 സീറ്റ് ഒഴികെ മുഴുവൻ സീറ്റിലും ജയിച്ചു. ഡൽഹിയിൽ എല്ലാ സീറ്റിലും ജയിച്ചു. അങ്ങനെ രാജ്യത്ത് ഒരുപാട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ തൂത്തുവാരുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. ഇത്തവണ സ്ഥിതി മാറി. ഉത്തർപ്രദേശിൽ ക്ലീൻ സ്വീപ്പ് സാധ്യമല്ല, രാജസ്ഥാനിൽ സാധ്യമല്ല, ഗുജറാത്തിൽ സാധ്യമല്ല, മധ്യപ്രദേശിൽ സാധ്യമല്ല. അങ്ങനെ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ബിജെപിയുടെ പാരമ്പര്യത്തിലുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 303 അവർക്ക് കിട്ടിയപ്പോ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പ്രത്യേകത അവർക്ക് ആ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ നിന്ന് 50 സീറ്റ്, ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് 50 സീറ്റുകൾ കുറഞ്ഞാൽ ബിജെപിയുടെ ആകെ സീറ്റിന്റെ എണ്ണം 283 താഴേക്ക് വരും. നമ്മുടെ സീറ്റിന്റെ എണ്ണം, ഇന്ത്യ മുന്നണിയുടെ സീറ്റിന്റെ എണ്ണം 50 സീറ്റ് കൂടുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ബിജെപിക്ക് അധികാരത്തിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ സീറ്റുകൾ പിടിക്കണം. ഏത് ദക്ഷിണേന്ത്യ? കെട്ടിവെച്ച കാശ് പോലും ഈ വയനാട് പാർലമെന്റ് മണ്ഡലത്തിൽ ബിജെപിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നമ്മുടെ ഭൂരിപക്ഷം 4 ലക്ഷത്തിൽ ചെല്ലുവാനുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 5 ലക്ഷത്തിലധികം വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തോടു കൂടിയായിരിക്കും പ്രിയപ്പെട്ട രാഹുൽ രാജ്യതലസ്ഥാനത്തേക്ക് നടന്നു നീങ്ങാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ കേരളത്തിൽ 20-0, തമിഴ്നാട്ടിൽ എന്താ അവസ്ഥ? 39 സീറ്റ്. എത്ര സീറ്റാണ് ബിജെപി കിട്ടാൻ പോകുന്നത്? 0. 2 സംസ്ഥാനം കഴിയുമ്പോൾ 59-0 ബിജെപിയും ഇന്ത്യ മുന്നണിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. കർണാടകയിൽ 28 സീറ്റ്. കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നമ്മൾ ആകെ ജയിച്ചു 1 സീറ്റില്ല. DK ശിവകുമാറിന്റെ സഹോദരൻ DK സുരേഷിന്റെ സീറ്റ്. ഇത്തവണ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ബിജെപി ഇന്റേണൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത് 14 സീറ്റ് കോൺഗ്രസ് കിട്ടുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ സീറ്റിന്റെ എണ്ണം കൂടി. തെലങ്കാന കഴിഞ്ഞ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പാകുമ്പോൾ കോൺഗ്രസിന്റെ അവസ്ഥ, ആ സംസ്ഥാനം രൂപീകൃതമായി ഒരിക്കൽ പോലും അധികാരം കിട്ടാത്ത പാർട്ടിയായി നാമാവശേഷമായി 5 MLA-മാർ മാത്രമുള്ള സംസ്ഥാനമായി മാറിയിരുന്ന തെലങ്കാനയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല? കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ പ്രചരണത്തിൽ വന്ന ആരാ? രേവന്ത് റെഡ്ഡി. കോൺഗ്രസുകാരനായ തെലങ്കാനയുടെ മുഖ്യമന്ത്രി. ഇന്ന് അവിടെ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നത് തെലങ്കാനയിൽ ഇന്ത്യ മുന്നണിയുടെ കോൺഗ്രസിന്റെ സർക്കാരാണ്. അവിടെ വലിയ ഭൂരിപക്ഷം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി. ആന്ധ്രയിൽ പ്രിയപ്പെട്ട പിണറായി വിജയനോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഈ നാട്ടിലെ സാധാരണ മനുഷ്യന്മാരുടെ, നാട്ടിലെ കേരളീയരുടെ, ഈ നാട്ടിലെ സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ പണം പറ്റിച്ച അഴിമതി നടത്തിയ പണം അത് സംരക്ഷിക്കുവാൻ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ കാവൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴുണ്ട് എങ്കിലും മിസ്റ്റർ വിജയൻ നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെച്ചോളൂ, 1970-കളിൽ നിങ്ങളെ ജയിലിലടച്ചത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് എങ്കിൽ ഈ 2024-ാം ആണ്ടിൽ നിങ്ങളെ ജയിലിൽ അടയ്ക്കുവാൻ പോകുന്നത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ചെറുമകനായ രാഹുൽ ഗാന്ധിയാണ് എന്ന് ചെവിയിൽ മുന്നിൽ വെച്ചോളൂ പിണറായി വിജയൻ. രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയാകുമ്പോ നാളിതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് സംഘപരിവാറിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാനുകൂല്യവും കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുവാൻ പോകുന്നില്ല. അമിത്ഷാ ജയിലിലേക്ക് പോകുന്ന അതേ ദിവസം തന്നെയായിരിക്കും കേരളത്തിന്റെ അമിത്ഷാ പിണറായി വിജയൻ ജയിലിലേക്ക് പോവുക എന്ന് ഈ നാട്ടിലെ മതേതര ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികൾ ആവേശത്തോടുകൂടി ഓർത്തുവയ്ക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ സംഘപരിവാറിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി നാളിതുവരെ കൊള്ളരുതായ്മകൾ നടത്തിയ ഒറ്റയിരുത്തനെ നമ്മൾ വെറുതെ വിടാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് കൃത്യമായി തന്നെ സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. സംഘപരിവാറിന് വേണ്ടി ഉച്ചഭാഷിണിയായി കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. കേരളത്തിൽ മുഴുവൻ നടന്ന CPM-ന്റെ നേതാക്കന്മാർ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ആക്ഷേപിക്കുകയും ഇന്ന് കണ്ണൂരിലെ CPM-ന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായ ശ്രീ MP ജയരാജൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ വിളിച്ചത് കിങ്ങിണി കുട്ടനെന്ന്. ആ സംഖ്യക്കുട്ടൻ അങ്ങനെ വിളിക്കുമ്പോ, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ വിളിക്കുമ്പോ കണ്ണൂരിലെ ജനങ്ങൾ അതിനുകൂടി ചേർത്ത് MP ജയരാജന് മറുപടി തരുമെന്ന് കൃത്യമായി സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. MP ജയരാജനെ അങ്ങനെ വിളിക്കുമ്പോ താനെന്തൊരു ശുംഭനാണോ എന്ന് ചോദിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷെ ചോദിക്കുന്നില്ല. കാരണം ശുംഭൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകാശം പരത്തുന്നവനാണെന്ന് പോലും ഒരർത്ഥം ഈ ജയരാജൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു പ്രകാശവും പരത്തുന്ന ആളല്ല നിങ്ങളെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഞാൻ ശുംഭൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നില്ല. രാഹുൽ ഗാന്ധി അധിക്ഷേപിച്ച് ഈ നാട്ടിലെ സംഘപരിവാറിൽ നിന്ന് സുഖിപ്പിച്ച് 4 വോട്ട് കിട്ടുമോ എന്ന് ശ്രമിക്കുന്ന പിണറായി വിജയൻ തൊട്ട് MP ജയരാജൻ വരെയുള്ള മുഴുവൻ ഇടതുപക്ഷ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെയും നേതാക്കന്മാരുടെയും എല്ലാ ശ്രമങ്ങളെയും ഈ കേരളീയ പൊതുസമൂഹം ചെറുത്തു തോൽപ്പിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. വയനാട്ടിൽ 3 പേര് മത്സരിക്കുകയും പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോ ഉനാവില് ഒരു പറ്റം ദളിതർ അവരുടെ ജാതിയുടെ പേരിൽ പുറംപൊളിക്കപ്പെടുമ്പോ ഉത്തർപ്രദേശിലെ കർഷകൻ, രാജസ്ഥാനിലെ കർഷകൻ
അവൻ സമരം ചെയ്യുമ്പോ, അവന്റെ ന്യായ വിലയ്ക്ക് വേണ്ടി സമരം ചെയ്യുമ്പോ അവന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് BJP നേതാവിന്റെ ജീപ്പ് ഓടിച്ചിടിച്ചു കയറ്റി കൊലപ്പെടുത്തുമ്പോ ഈ രാജ്യത്ത് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം കൊണ്ടുവന്ന ഒരു മതത്തെ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പൗരത്വത്തിൽ നിന്ന് റദ്ദ് ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോ ഈ രാജ്യത്ത് ക്യാമ്പസുകളിൽ, സർവകലാശാലകളിൽ സംഘപരിവാർ മേലോട്ടമുള്ള സംഘടനകൾ ചെന്ന നജീബുമാരെയും രോഹിത് വേമുമാരെയും പിന്നാലെ ചെന്ന് വേട്ടയാടുമ്പോ ഈ രാജ്യത്ത് ആദ്യം മുടങ്ങിക്കേട്ട ശബ്ദം അത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടേതാണ് എന്ന് അഭിമാനത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ രാജ്യം പറയുന്നത്. അങ്ങനൊരു മനുഷ്യനാണ് നമ്മുടെ ജനപ്രതിനിധി. അപ്പോൾ വയനാടൻ ജനതയെ മറന്നിട്ടുണ്ടോ? ഈ നാട്ടിൽ വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായപ്പോ, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായപ്പോ, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാട്ടാന നാട്ടിലിറങ്ങി മനുഷ്യന്മാരെ കൊന്നൊടുക്കിയപ്പോ, കോവിഡ് മഹാമാരി പടർന്നു പിടിച്ച സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യന്മാരുടെ ജീവിത സാഹചര്യത്തെ നിശ്ചലമാക്കിയപ്പോ നമുക്ക് കരുതലായി കാവലായി വയനാടിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച നേതാവിന്റെ പേര് രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്നാകുമ്പോ അഭിമാനത്തോടുകൂടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ആ മനുഷ്യന് വേണ്ടി വോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. തിരിച്ച് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ അവസ്ഥ എന്താ? BJPയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയോട് ചോദിക്കട്ടെ. വർഷം 5 കോടി തൊഴിലവസരം വർഷം 10 വർഷം 20 കോടി തൊഴിലവസരം ഉറപ്പു നൽകിയ നരേന്ദ്രമോദി 6 ലക്ഷത്തിൽ താഴെ തൊഴിലവസരം മാത്രം സൃഷ്ടിച്ചപ്പോ നിങ്ങൾ ഈ നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് വേണ്ടി കമാ എന്നൊരു അക്ഷരം വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ സ്വന്തം വാഗുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് 50 രൂപയ്ക്ക് പെട്രോൾ കിട്ടുമെന്ന്? നരേന്ദ്രമോദി അധികാരത്തിലേക്ക് വന്നാൽ 50 രൂപയുടെ പെട്രോൾ വാങ്ങിത്തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് 1 ലിറ്റർ പെട്രോളിന് പോലും 50 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലായപ്പോ നിങ്ങൾ ഒരു അക്ഷരം ആ സർക്കാരിനെതിരായിട്ട് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടോ? LPG. We are very much honored to have the great presence of our dynamic young leader Sachin Pilot, who had shown his consent to come here and grace this occasion. I take this opportunity to make a thankful note to Mr. Sachin Pilot when he was a communication minister. When our father said Muhammad Ali Shah died, within a span of 1 year, the government of India published a stamp commemorating my father, and he was the communication minister on that time. Our former Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, he showed a very good gesture to publish the stamp commemorating our father, and the releasing function was held in the Prime Minister's house, and our leader E. Ahmed was his present there, and Hyder Ali Shah also. So I just remember him during his visit here. ഇവിടെ നമുക്ക് അതിഥിയായി എത്തിയിട്ടുള്ളത്, രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് വോട്ട് ചോദിക്കാൻ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഊർജ്ജസ്വലനായ ഒരു യുവ നേതാവാണ്. അദ്ദേഹം വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവും അതുപോലെ അദ്ദേഹമൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയപരമായ ഇടപെടൽ, അദ്ദേഹം കേന്ദ്രമന്ത്രിയായിരുന്നു, രാജസ്ഥാനിലെ വളരെ പ്രതിഭാശാലിയായിട്ടുള്ള നേതാവാണ്, ഡെപ്യൂട്ടി CM ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ യുവ സമൂഹത്തിന് ആവേശം പകർന്നുകൊണ്ട് എന്നും നമ്മളിലുള്ള ആളായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് ആവേശമാണ്. ഇവിടെ രാഹുൽ മാംകൂട്ടത്തിൽ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇവിടെ വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടണമെന്നതിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. ഒരു മനുഷ്യൻ ഇത്രയേറെ ജനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ വ്യാകുലപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന ഈ ഒരു പോരാട്ടം, നമുക്കറിയാം, ഇന്ത്യ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, ഏത് വർഗീയ സംഘപരിവാറുകൾ ശക്തികൾ ഭരിച്ചാലും ശരി, ഇന്ത്യ നശിച്ചോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് നിരാശയോടുകൂടി വിട്ടുനിൽക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ ഇന്ത്യയെ ഇന്ത്യയായി തിരിച്ചെടുക്കാനും ഇന്ത്യയെ ഇന്ത്യയായി ഇവിടെ നിലനിർത്താനും നമുക്കൊരു രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹ്യ, ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ഇല്ലാതെ മഹാനായ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ത്യ മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കന്യാകുമാരിയിൽ നിന്നും കശ്മീരിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ചു,
മണിപ്പൂരിൽ നിന്നും ബോംബെയിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവിനെ കണ്ടെത്തി, ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ സാധാരണക്കാരനെയും കണ്ടെത്തി അവരുമായി സംവദിച്ചുകൊണ്ട്, ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ കർഷകരുമായി സംവദിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇടപെടൽ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഒന്നാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ലോകത്തുടനീളം ആളുകൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ഒരു വലിയ നേതാവായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ കാംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും ഒക്കെയുള്ള ചർച്ചകളിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിക്കുന്നതും. അദ്ദേഹം ലോകത്തിന്റെ നേതാവാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നേതാവിനെ MP ആയി കിട്ടുക എന്നുള്ളത് വയനാട്ടുകാർക്ക് ഒരു വലിയ സൗഭാഗ്യമുള്ള കാര്യമാണ്. അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇവിടെ മത്സരിച്ചപ്പോൾ ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിൽ അദ്ദേഹം ജയിക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമാണ് കേരളത്തിലുടനീളം വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വലിയൊരു ആവേശം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇന്ത്യയിലെ കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായി ജനങ്ങൾ ഏറെ ഭയപ്പാടിലാണ്. അസ്വസ്ഥതകൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ സന്തോഷത്തിന്റെ പുലരേണ്ടതുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും സഹിഷ്ണുതയോടു കൂടിയും സന്തോഷത്തോടു കൂടിയും ഇവിടെ ജീവിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇവിടെ കൂടുതൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമയം കവർന്നു നിൽക്കുന്നില്ല. ഈ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇതിനെ ഒരു യുദ്ധഭൂമിയാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു പോരാട്ട ഭൂമിയായി ഈ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കാണേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഭൂരിപക്ഷം കഴിഞ്ഞതിലും വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ഏറ്റവും നല്ല ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ജയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വരും പ്രധാനമന്ത്രിയെ നമുക്ക് വരവേൽക്കാനുള്ള ആ ഒരു ദിനത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് കാത്തു നിൽക്കാം. ജയ് ഹിന്ദ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. അന്താരാഷ്ട്ര ഗുണനിലവാരമുള്ള കാർഷിക ഉപകരണങ്ങൾ മിതമായ വിലയിൽ ലഭിക്കുന്ന അഗ്രി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് കരുവാരക്കുണ്ട് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന് കീഴിൽ തുറന്ന് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. വിത്ത് മുതൽ വിളവെടുപ്പ് വരെ കർഷകർക്ക് ആവശ്യമായതെല്ലാം ഒരു കുടക്കീഴിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. തിരഞ്ഞെടുത്ത മോഡലുകൾ ലളിതമായ കാർഷിക വായ്പാ തവണ വ്യവസ്ഥയിൽ ലഭ്യമാണ്. അഗ്രി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ബിൽഡിംഗ് കരുവാരക്കുണ്ട്, അങ്ങാടി.